Okay, I think it's 4-5. Should we start? Please give me confirmation once again that I am audible to you people in chat box. No problem. Okay, so I guess we should start now. Time being, people will join in between, but it's 4-5. Today we have to see one example of SWOT analysis and one more interesting video. Right, so we have discussed about the SWOT analysis. You people have contributed in a activity of Google form, right? So last lecture we have seen that. Now this SWOT analysis of Toyota we'll discuss, right? So then again you will get general knowledge as well as you will understand concept in depth. And later on, maybe after 15 minutes, we are going to discuss or we are going to watch the interesting video of Amol Yadav. And we have to find out his strength, weaknesses, opportunity, and threats. Amol Yadav, you may be knowing like he want to start his aeroplane plant in Maharashtra, right? So he is a Maharashtrian. So his case study we are going to observe maybe after 15 minutes. So let us start with this case study of Toyota. You may be knowing this Toyota vehicle, maybe on road, or you maybe your parents may be owning Toyota vehicle. It's a very good brand in market, and especially this brand belongs to Japan, right? So this is owner at the right side. You are observing one photo. So he's owner of that particular brand. His name is Kichiro Toyoda, right? So in 1937, this person has established this brand, and their headquarters is in Japan. You may be knowing. So, for your information, this particular organization is having approximately 4 lakh employees. 4 lakh employees currently they are having, and around 10 million cars they are producing from 2012. From 2012, continuously minimum they are producing 10 million cars, right? So this is a very good example to discuss, and these 4 parameters of this particular organization we have to discuss, that is strength, weaknesses, opportunity, and threats. So these case studies are available online also, but let us start once again. Strengths of Toyota. So how many strengths are there? So I have listed around 6 strengths of Toyota. So what is the first strength? First strength is, people started requesting, strength, strong human resource. This is a strength of Toyota. At the beginning itself, I have told in introduction of this particular Toyota, they have approximately 4 lakh employees. So this is a strength of that particular organization. They have strong human resource, human power they are having, and it is in lakh. So it is a strength of this particular organization. Then next strength is, they have innovative organizational culture. In Japan, you may be knowing Japan is a very innovative kind of country, and they always experiment something new. So you may be knowing lean manufacturing is concept introduced by or invented by this Japan only. Then you may be knowing like various optimization techniques like Taguchi, and all these methods belongs to this particular country. So in that organization, they have always innovative culture, and they motivate for the innovative thing. So this is the one of the strength of Toyota. Then second strength is a strong diversified portfolio. Strong diversified portfolio means what? They have electrical cars also, they have hybrid cars also, they have solar vehicles also. So they have variety of vehicles along with them. And remember, friend, why it is strength for Toyota? Reason is only one, that if one vehicle is not able to sell in market, they have another option and they can continue with that. So that's why this is one of the
strength of that particular organization. Then next one is that advanced technology. So Japanese people are using hyper technology, and you may be knowing hybrid cars technology, particularly brought by the Japan only, and from this particular organization, Toyota. Next strength is their global supply chain. For your information again, all over world, they have their manufacturing setup, they have supporting manpower, they have various branches. So all over world, they have everything. They have manufacturing, they have supply mechanism, they have various branches, and they are producing their product there also. So this is one of the strength of this particular organ. And in strength, last option title is high production capability. So in introduction, I have told 10 million vehicles per year they are producing. So obviously these are the strengths of this particular organization. Now, what are the weaknesses? First weakness is there, that is dependence on supplier. Actually, Japan is very small country that way, and they have to be dependent on various things, maybe steel. Again, you can take example of raw material of electrical appliances. So they are always dependent on supplier. They are importing various things from raw material from various countries, and they have to be dependent on a supplier. If supplier will not supply material, then there is a lack of material, right? So this is the weakness. They are as they are having the size of that country is very small, they are not having all kind of raw material available in their country. Then next weakness of that Toyota is that not grabbing market. So China, India, actually market for Toyota, or you can say for Japan, because this China and India is having huge population, and they are not grabbing this market of India and China. That is a weakness. They have also accepted for green vehicles specifically, but reason is also strong. Like people are not accepting green vehicles, hybrid vehicle or solar vehicle. People are not accepting. They are happy with older vehicles only, right? So this is the problem they are facing. Then negative publicity is one of the weakness. People are talking something negative related to Toyota. They always recommend Volkswagen and other vehicles, and some of the vehicles are recalled by that company due to some technical problems in that vehicle. So this is also one of the reason for negative publicity. This is also weakness. Then next one is that poor brand recognition. Basically, they have four different vehicle brands of Toyota. Toyota is one thing. Hino is one of the brand. Lexus and Daihatsu. Daihatsu. You can search on this internet. These are the not famous brand, but Toyota, Hino, Lexus, and Daihatsu. So these are the various brands Toyota is having. But which are the famous one? Toyota is famous one, and Lexus is famous one. But remaining two, Hino and Daihatsu, is having poor brand recognition, and due to this, there is a big impact on this Toyota vehicle. This is the reason. This is a weakness. That's why people say like a poor brand recognition is there for Toyota. But it is not like that. For Toyota and Lexus, there is a good brand recognition, but other two brands there is not good recognition, right? Then next one is that opportunity. What opportunity Toyota is having? Opportunity, first opportunity is there, the growth of developing nation like India and China, specifically India. And in India, there everybody is having dream to buy car, right? So they have to understand India is a big market, and they should grasp this opportunity. And definitely in coming years, they are going to grab this particular opportunity. Then next one is that green vehicle technology. So world is taking care of, or world is worried about the pollution.
So green vehicle already they are producing. They have already hybrid cars. They have green vehicles, solar vehicles. So now they have to understand like world is taking worrying about the pollution. So they should take this opportunity and they should provide all kind of hybrid vehicles or green vehicles to world to reduce the pollution. Then next one is that threats. They have certain threats. For example, a number of competitors. So there are so many automobile people in market, like Volkswagen is there, Ford is there, Hyundai is there. So many more brands are there, and they have so many competitors. So they have to understand like uh, how or how good kind of quality is there in other vehicles like Volkswagen and Ford, Hyundai. So they have to understand, and there may be the threat in future for this particular Toyota. Then next one is that next threat is there high priced raw material. So we have discussed in the beginning like they are importing all raw material from various countries, and definitely due to this shipping cost and this excise duty, uh, cost of raw material is huge, and due to this definitely they will be having very less margin. So this is the one thing. Then a lower profit is one of the threat. Actually, for example, in India they are selling their vehicle in rupees, but their currency is N, right? YE, and you may be knowing. So conversion of rupees to N, it's a very less value that way. Getting so in India, that's rupees currency is there. They have N currency, and if they convert rupees to N, they get very less N. So they have very less profit. This is also threat, as they are selling their product in developing countries. Their currency value is less, and their currency value is more. So this is also threat. So this is a small case study. Maybe again I have certain case study, but I would like to show first one small video of Amol Yadav. You may be knowing. How many of you know the Amol Yadav? Amol Yadav, anybody is knowing who want to start his own plant of aeroplane? Okay, so I think you may not be knowing. So let us enjoy this video for next 45 minutes. Okay, so I will do one thing. I will stop sharing. Just a minute. Let me share. 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 Can you hear this audio clearly? Can you hear? Yes, sir. Okay, so we'll enjoy this particular video. It's very interesting. This Amol Yadav is Maharashtrian person who want to start his own aeroplane plant. He is struggling from last 4-5 years in Maharashtra. It's a very long story actually. 45 minutes story is there. So please listen carefully, and we have to understand his strength, weaknesses, opportunity, and threats. Right? He is not an entrepreneur nowadays, but he want to start his aeroplane. That way, it's a very big task, right? So please go through it in detail. नमस्कार.
नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम, जनता सहकारी बँक लिमिटेड प्रस्तुत माझं कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण सगळेजण किती मोठे झालो आणि कुठे चालत असलो आणि आकाशात उंच उडणारं विमान दिसलं तर आपण नक्कीच थांबतो आणि त्या विमानाकडे एकतरी कटाक्ष टाकतो. राईट बंधूंनी खरं तर पहिलं विमान बनवलं आणि महाराष्ट्रासाठी हे राईट काम केलेलं आहे ते अमोल यादव यांनी. खरं तर महाराष्ट्राचे हवाईजादे आज आपल्या कट्ट्यावरती आहेत. विमान निर्मितीची कहाणी काय, त्यांची कहाणी काय, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. आपलं खूप खूप स्वागत माझं कट्ट्यावर. थँक्यू अमोल. एकतर आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं तुझं खूप अभिनंदन. इतकं मोठं काम, आमच्या सगळ्यांची छाती अभिमानानं भरून यावी अशा प्रकारचं काम तू केलेलं आहेस. स्वतःचं विमान तयार करणं, जे आत्तापर्यंत स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये या देशांना अनेक मोठे मोठे तंत्रज्ञ आणि अशी लोक बघितली, पण ज्यांना जे साध्य झालं नाही, असं एक मोठं काम की विमानाचं सगळं डिझाईनपासून सगळ्या गोष्टी स्वतः तयार करून विमान प्रत्यक्षात साकार करणं, हे इतकं मोठं स्वप्न, त्याची सुरुवात झाली कशी सगळ्याची? मी व्यवसायाने वैमानिक आहे आणि वैमानिकाचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी मी अमेरिकेला गेलेलो आणि माझं प्रशिक्षण अमेरिकेत झालं सगळं. जेव्हा मी अमेरिकेत होतो तेव्हा मी आणि माझे काही मित्र फ्लाईट ब्रीफिंग ऑफिस असतात तिकडे, त्या फ्लाईट ब्रीफिंग ऑफिसमध्ये विमानाच्या संदर्भात बऱ्याचशा गोष्टी असतात. तिकडे एक आम्ही जाहिरात बघितलेली की 1960 सालचं एक विमान विकण्यासाठी अवेलेबल होतं. आणि आम्ही जेव्हा कॅल्क्युलेट केलं तेव्हा आम्ही बरेचसे विद्यार्थी एकत्र येऊन जेवढी फीस देत होतो त्याच्यापेक्षा कमी किमतीला हे विमान विकत घेणं शक्य होतं. आणि आम्ही कॅल्क्युलेट करून 5 मुलांनी एकत्र येऊन अमेरिकेमध्ये विमान विकत घेतलं. तर बाकीचे 5 जण कोण होते? बाकीचे 4 जण? 2 जण आता इंडियामध्ये वैमानिक आहेत, 2 जण तिथेच राहिलेले आणि एकाने फ्लाइंग डिस्कंटिन्यू केलेली आहे. आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून वयाच्या 19व्या वर्षी मी स्वतः विमान विकत घेतलेलं. आणि एक सेकंड, वयाच्या 19व्या वर्षी म्हणजे तू वयाच्या कितव्या वर्षी गेला होतास अमेरिकेत? मी 18 वर्षाचा होतो तेव्हा मी अमेरिकेत प्रशिक्षणासाठी गेले. 12वी नंतर? 12वी नंतर. हां, विमान विकत घ्यायचा जेव्हा प्लॅन तयार झाला, लहान मुलं प्रत्येक गोष्ट आई वडिलांना विचारूनच करतात. त्यावेळेस मी तिकडून फोन केलेला बाबांना आणि सांगितलं की मी असं असं करतोय, तर ते करू का? तर बाबांनी त्यावेळेस मला सांगितलं की तुला जेवढं शिक्षण द्यायचं आहे तेवढं आम्ही दिलेलं आहे आणि तुझे निर्णय घेण्यास तू समर्थ आहेस. त्यावेळेस मला पहिल्यांदा जाणवलं की मी आता मोठा झालेलो आहे. आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून ते विमान विकत घेतलं. केवढ्याला घेतलं होतं ते विकत? म्हणजे $21,600 त्यावेळेस. म्हणजे साधारण रुपयामध्ये किती? 6-7 लाख रुपयाच्या आसपास. 1960 सालचं ते विमान होतं, जुनं विमान होतं, परंतु त्याचं रजिस्ट्रेशन आणि सर्टिफिकेट व्हॅलिड होते. आणि आम्हाला आमचा जो फ्लाइंग क्लबचा ओनर होता तो आमचा 6वा पार्टनर होता, त्याच्यामुळे तो मेंटेन करणार होता. त्याच्या रजिस्ट्रेशनचा प्रॉब्लेम आम्हाला काहीच नव्हता, म्हणजे जे लिगल अडचणी असतात त्या नव्हत्या. ते विमान आम्ही स्वतः विकत घेतलं, त्याच्यामध्ये आम्ही फ्यूल भरून आम्ही उडवायचो. त्याला खालून त्याचं एकदा ऑइल लीक झालेलं आणि सगळं ऑइल पसरलेलं त्या विमानावरती. आणि जो ओनर म्हणजे 6वा पार्टनर होता तो त्यावेळेस 70 वर्षाचा असेल. त्यांनी मला सांगितलं की हे विमान तुझं आहे आणि ते खालून सगळं ऑइल लागलेलं आणि तुम्ही तसंच उडवता, हे योग्य नाहीये. त्या दिवसापासून ते विमान दर दिवशी मी धुवायला सुरुवात केलेली. 2 तास माझे ते विमान धुण्यामध्ये जायचे, पण मी स्वतः त्याला पूर्ण साफ करायचो. तेव्हा मला ते कळत होतं आणि माझा ॲटिट्यूड थोडासा मेकॅनिकल असल्यामुळे मला कळत होतं की ह्या गोष्टी, जे स्ट्रक्चर आहे विमानाचं आणि बिईंग अ पायलट, ते विमान कसं उडतं हे आम्हाला शिकवलंच जातं. म्हणजे गेल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत विमानच घेऊन टाकलं? हो. आणि तेव्हापासून माझा विमानाशी चांगला संबंध आणि जिव्हाळा आहे. आणि त्या एका गोष्टीमुळे मला ते स्ट्रक्चर नक्की काय होतं ते कळत होतं आणि ते स्ट्रक्चर इथे भारतामध्ये बनवणं इम्पॉसिबल नाही आहे हे सुद्धा मला तिथे कळत होतं. पण म्हणजे तिथं ते विमान आपलं असणं आणि आपण ते आपलं रोजच्या रोज त्याची काय धुणं पुसणं साफ ठेवणं वगैरे हे ठीक आहे, पण नंतर ते प्रत्यक्षात खरंच आपण बनवावं हे तिथेच मी डोक्यात घेतलेलं. कारण मला कळत होतं की हे भारतामध्ये, म्हणजे जेव्हा मी घरी जाईन तेव्हा मला हे बनवणं इम्पॉसिबल
जोराने काम करायला सुरुवात केली. इतक्या वर्षांमध्ये कुणालाही असं स्वप्न पडलं नाही, किंवा जर स्वप्न पडलं असेल तर ते कुणी पूर्णत्वाला नेलं नाही. भारतातला पहिला असा एक तरुण आहेस तू की ज्यानं ते पाहिलं आणि ते पूर्णत्वाला नेलं. तर ह्याच्यामध्ये काय काय अडचणी सुरुवातीपासून येत गेल्या? पहिली अडचण ही होती की मी विमान बनवणार आहे. तिथूनच Okay, friends, I will try from another source. Voice is breaking. Actually, this is a technical problem. I don't know why this is happening sometime. Play from my mobile. So let us discuss. I will stop this sharing. Just a minute. What I'll do. I will share from my machine. Let us see what is happening. सहा महिन्याच्या आत विमानच Can you see my screen? Hello? येस सर. Is it audible now? तेव्हापासून माझा विमानाशी चांगला संबंध आणि जिव्हाळा आहे. आणि Is it audible? त्या एका गोष्टीमुळे मला ते स्ट्रक्चर नक्की Okay, काय okay, होतं thank ते you. कळत होतं. will see स्ट्रक्चर from here. भारतामध्ये बनवणं इम्पॉसिबल नाही हे सुद्धा मला तिथे कळत होतं. पण म्हणजे तिथं ते विमान आपलं असणं आणि आपण ते आपलं रोजच्या रोज काय धुणं पुसणं साफ ठेवणं वगैरे हे ठीक आहे, पण नंतर ते प्रत्यक्षात खरंच आपण बनवावं हे तिथेच मी डोक्यात घेतलेलं. कारण मला कळत होतं की हे भारतामध्ये म्हणजे जेव्हा मी घरी जाईन तेव्हा मला हे बनवणं इम्पॉसिबल नाहीये. आणि तिथेच सुरुवात झालेली त्याची. आणि भारतामध्ये आल्यावर त्याच्यावरती मग परत जोराने काम करायला सुरुवात केली. इतक्या वर्षांमध्ये कुणालाही असं स्वप्न पडलं नाही, किंवा जर स्वप्न पडलं असेल तर ते कुणी पूर्णत्वाला नेऊ शकला नाही. भारतातला पहिला असा एक तरुण आहेस तू की ज्यानं ते पाहिलं आणि ते पूर्णत्वाला नेलं. तर ह्याच्यामध्ये काय काय अडचणी सुरुवातीपासून येत गेल्या? पहिली अडचण ही होती की मी विमान बनवणार आहे. तिथूनच सुरुवात झाली. मी विमान बनवणार आहे म्हणजे ते पहिली गोष्ट म्हणजे ते तू बनवू शकत नाहीस. आणि जे संबंधित असणार होते, माझी फक्त आई होती जिने मला कधीच क्रॉस क्वेश्चन केलं नाही. बाकी प्रत्येकाने मला क्रॉस क्वेश्चन केलं की विमान कसं बनवणार, विमान म्हणजे काय. आणि विमान बनवणं हे आपल्याला शक्यच नाहीये, कारण त्याच्यासाठी खूप मोठी मशिनरी लागते. पण मशिनरी काय लागेल ह्या गोष्टीचा माझा तोपर्यंत ते क्लिअर नव्हतं. मला फक्त एवढं कळत होतं की हे पॉसिबल आहे. सुरुवात म्हणजे विमानाचा पंखा तो कुठून घ्यायचा, त्याच्यासाठी जे लागणारं इंजिन ते कसं आणायचं, आणि त्याच्यासाठी लागणारी माणसं म्हणजे जे वेल्डिंग करायला, म्हणजे वेल्डिंग, हा मला वेल्डर एवढाच शब्द माहित होता की विमान बनवण्यासाठी मला वेल्डर लागेल. मी जसं सांगेन तसं बनवणारा वेल्डर लागेल, मेकॅनिक लागेल. आणि एखाद्या मेकॅनिकला जाऊन सांगायचं की मला विमान बनवायचं आणि तू मला मदत कर. माझं नशीब चांगलं, मला जे सगळे सहकारी मिळाले ते खरोखरच खूप स्किल्ड माणसं आहेत जे अजून माझ्या बरोबर आहेत. सुरुवात म्हणजे इंजिन, आणि इंजिन घेण्यासाठी पैसे लागणार होते मला. मी शक्तिमान गाडीचं इंजिन ठरवलेलं. पूर्वी मिलिटरीमध्ये शक्तिमान, त्याचं हॉर्स पॉवर 160 होती. मी जे विमान उडवायचो त्याची हॉर्स पॉवर 108 होती, ज्याच्यावरती मी ट्रेनिंग घेतलेली. त्यामुळे 160 हॉर्स पॉवरचं इंजिन घ्यायचं मी ठरवलेलं. पण ते युज्ड इंजिन मला विकत घेण्यासाठी पैसे लागणार होते. आणि मी आईला सांगून ठेवलेलं की मला कधीतरी पैसे लागतील त्यावेळेस तुला द्यावे लागतील. ती आई म्हणाली की तू कधीही सांग, मी तुला आणून देईन. ते इंजिन मी शोधत होतो आणि ते इंजिन मला मिळालं. कुर्ल्याला जो जुन्या इंजिनचं दुकान आहे तिथे मला ते इंजिन मिळालं. आणि तेव्हा मी आईला सांगितलं, आईने मला पैसे दिले.
पण नंतर बऱ्याच वर्षांनंतर मला कळलं की आईने तेव्हा तिचं मंगळसूत्र जाऊन गहाण ठेवलेलं आणि त्याचे पैसे तिने मला आणून दिले आणि तेव्हा ते इंजिन मी घेऊ शकलो. तेव्हा मला माहित नव्हतं. पण त्या गोष्टीमुळे एक नक्की झालं की मी जेव्हा दुसऱ्यांदा विमान बनवलं मी पूर्ण आणि पूर्ण बनवल्याच्या नंतर जेव्हा DCA कडे परमिशन साठी वगैरे मी दिल्लीला जायची वेळ आली तेव्हा 2-3 खेपामध्येच माझ्याकडचे सगळे पैसे थांबलेले आणि त्याच्यामुळे तो प्रयत्न मला थांबवावा लागला. नंतर मी एअरवेज मध्ये कामाला लागलो आणि माझं आयुष्य बऱ्यापैकी चेंज झालं. खायचं प्यायचे सगळे प्रश्न मिटले. कम्फर्ट झोन मध्ये आपण जातो तसं कम्फर्ट झोन मध्ये मी जाऊन बऱ्यापैकी बसलेलो. पण तिथून निघण्यासाठी माझ्याकडे एक सबळ कारण होतं की आईने त्यावेळेस मला अशा रीतीने मदत केलेली की मी ही गोष्ट आता मागे कधी सोडू शकत नव्हतो. बाबांची रिएक्शन काय होती जेव्हा तू आलास परत आणि पायलट बनण्याचं शिक्षण घेऊन आला आणि तू सांगितलं की मी आता विमान बनवणार आहे? बाबा बँकेत मॅनेजर होते. हो, त्यावेळेस मॅनेजर होते. बाबांची प्रतिक्रिया प्रत्येक वेळेस म्हणजे त्यांनी माझ्यावरती संशय असा कधी घेतला नाही की तू बनवू शकणार नाहीस, पण ही गोष्ट काय आहे ह्याचा अंदाज त्यांना होता, मला नव्हता. आणि त्यांनी मला डिस्करेज कधीच केलं नाही, परंतु ते मला योग्य प्रश्न विचारायचे. म्हणजे अगदी मी जेव्हा हे जे तिसरं विमान आहे त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी मला सांगितलं की तू मला विमान बनवून दाखव. मी त्यांना सांगितलं की जर मोठं विमान उडतं तर छोटं सुद्धा उडणार आणि छोटं म्हणजे एकदम स्केल मॉडेल असतं ते सुद्धा उडणार, तर तू मला ते बनवून दाखव. तर मी त्यांना थर्माकोलची विंग बनवली आणि त्याचं विमान बनवलं आणि त्याला रिलेटिव्ह एअरफ्लो म्हणजे पंख्याच्या हवेनी ते उडालं पाहिजे. ते उडत होतं, पण बाबांना ते काय पटत नव्हतं. थर्माकोलचं विमान उडूच शकणार म्हणजे हवा आली तर उडणारच. मग त्याच्यासाठी मग मी बालसा वूडचं विमान बनवलं आणि ह्या प्रत्येक वेळेस हे विमान बनवणं त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेचसे दिवस आणि मेहनत जात होती. ते बालसा वूडचं विमान मग त्यांना मी उडवून दाखवलं, ते सुद्धा उडत होतं चांगलं. त्यांना ते पटत नव्हतं. ते म्हणाले की हे जे तू ह्या विमानाचं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियल मध्ये तू विमान बनव आणि ते मला उडवून दाखव. तर हे माझ्यासाठी बऱ्यापैकी चॅलेंज होतं, कारण त्याचा जो आकार वगैरे देणं ही खूप कठीण गोष्ट होती आणि शेवटी सेम मटेरियल म्हणजे मेटलचं विमान बनवायचं आणि त्या पंख्याच्या हवेने उडवून दाखवायचं. इट वॉज अ बिग चॅलेंज. ते चॅलेंज आम्ही स्वीकारलं. आम्ही म्हटलं की आता ह्याच्यामध्ये हे काम आपण थांबूया आणि एक छोटं मेटलचं विमान बनवूया, अल्युमिनियमच्या पत्र्याचं. आम्ही अल्युमिनियमच्या पत्र्याचं विमान बनवलं. 2 वेगवेगळी विमानं बनवली वेगवेगळ्या आकाराची आणि ती आम्ही उडून बघितली आणि ती त्या दोन्ही विमानांपेक्षा जास्त चांगली उडत होती. आणि त्याच्यानंतर बाबांचा पूर्ण विश्वास आणि पाठिंबा तेव्हापासून आहे मला. बाबांचाच नाही, माझ्या पूर्ण फॅमिलीचा. म्हणजे एकूण आतापर्यंत तू विमान TAC 003 जे तुम्ही मेक इन इंडिया मध्ये बघितलेलं आहे, हा माझा तिसरा प्रयत्न आहे. त्याच्या आधी मी जेव्हा अमेरिकेवरनं परत आल्याच्या नंतर मी पहिलं विमान बनवायला सुरुवात केली आणि एक 2-3 महिन्यात मला कळलं की मी बऱ्याचशा चुका मला एक्सपिरियन्सच नव्हता त्याच्यामध्ये. मी बऱ्याचशा चुका केलेल्या आणि त्या चुका बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये ठेवून पुढे जाण्यात अर्थ नव्हता. त्याच्यामुळे मला थांबणं गरजेचं होतं. मी ठरवलं की एक स्टेप मागे जावं पण योग्य रीतीने बनवावं. त्याच्यामुळे पहिला प्रयत्न मला थांबवावा लागला. दुसऱ्यांदा परत एक वर्षभराने मी परत दुसऱ्यांदा विमान बनवायला सुरुवात केली. प्रत्येक वेळेस फायनान्स आणि जागा सगळ्याच गोष्टींची अडचण होती. कुठं बनवली? कन्स्ट्रक्शन साईट वरती छोटीशी जागा होती त्या ठिकाणी. आधी जो मेकॅनिक माझा मित्र होता त्याच्या गॅरेजवर बनवलं. त्याच्यानंतर ते कन्स्ट्रक्शन साईट वरती रिक्वेस्ट करून तिथे ठेवलेलं. नंतर बोरिवलीला माझ्या बिल्डिंगच्या आतमध्ये ठेवलेलं. तिथून आनंदीबाई काळे नावाचं स्कूल आहे त्याच्या जे मैदान होतं ते कोणातरी त्यांनी भाड्याने दिलेलं. त्या माणसाला मी 10,000 रुपये भाडा महिना देऊन तिथे ठेवलेलं. हे सगळे खूप त्रासदायक प्रकार होते माझ्यासाठी, कारण ते एवढं मोठं स्ट्रक्चर एका ठिकाणी मी रात्रीच्या वेळेस सगळ्या मित्रांना घेऊन ते बाईकनी ओढत घेऊन जायचं, चारी बाजू बघायच्या. म्हणजे त्रासदायक प्रकार होते. पायलट असलेल्या एखाद्या तरुणाला विमानाचं डिझाईन काय तिथं म्हणजे प्रशिक्षणाचा तो भाग? प्रशिक्षणामध्ये विमान
लेक्चर चालू आहे अजून अर्धा तास. हो. आवाज गेलता काय? हॅलो, आवाज किती मिनिटापासून गेलता? आहे ते देश ओके, चालू करूयात. असं करतात की पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना ते तुम्हाला टेक्नॉलॉजी द्यायची नाहीये, त्याच्यामुळे त्याची किंमत जी असते त्याच्यात खूप जास्त पट किंमत ते म्हणजे जेवढं त्यांचं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये एका विमानावरती खर्च होतो तेवढ्याच किमतीला ते प्रत्येक विमान आपल्याला विकतात. बरं, आपण तेवढे पैसे टाकून विमान विकत घ्यायचं जरी ठरवलं तरी 10 विमानांची ऑर्डर दिली तर ते 10 विमानं ते एका वर्षात देत नाहीत. ती 10 विमानं डिलिव्हर करण्यासाठी 10 वर्ष घेतात, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करत नाही. त्याच्यामुळे आपण जरी खूप पैसे खर्च करून ह्या गोष्टी घेतल्या तरी म्हणावं ज्या कारणासाठी आपण घेतो ते सॉल्व्ह होऊ न देणं हे त्यांचं काम आहे. म्हणजे जरी विकलं तरी ते अशा रीतीने विकतात की आपल्याला त्याचा फायदा होत नाही. आम्ही असं वाचलं की तुमची गच्ची सुद्धा तुमची प्रयोगशाळा होती, काही दिवस तुम्ही गच्चीवर सुद्धा विमान बनवलं. आणि दुसरा प्रश्न की जेव्हा पहिल्यांदा विमान झेपावलं, तुम्ही पहिल्यांदा मेटलचं विमान बनवलं आणि ते आकाशामध्ये झेपावलं, तर त्यावेळेचा आनंद कसा होता, त्यावेळेचा अनुभव कसा होता, आणि थेट मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमापर्यंतचा हा प्रवास म्हणजे बनवण्यापासूनचा तिथपर्यंतचा प्रवास तो कसा होता, जरा मला ऐकायला आवडेल. एक जिंदगी में कितनी लाइफ्स फिट हो सकती है? यंग मदर से आर्मी विडो, आर्मी विडो से आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर से पैरेंट विडो. जिंदगी गच्चीवरती मी विमान बनवायला सुरुवात केली याचं कारण असं होतं की माझ्याकडे दुसरी जागाच नव्हती आणि मी 5व्या मजल्यावर राहतो आणि गच्ची माझ्या 5व्या मजल्याच्या वरच होती आणि मी नोकरी करत होतो. गच्चीवरती विमान बनवणं हे व्यवहार्य नव्हतं, परंतु माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. पण मी त्याच्या कॉन्स कडे बघण्यापेक्षा मी जे माझ्याकडे फायदे असे होते की तिकडे मला इलेक्ट्रिसिटीचं वेगळं मीटर घ्यायची गरज नव्हती, मला तिकडे पाण्याचा प्रश्न नव्हता, तिकडे सिक्युरिटीचा प्रश्न नव्हता, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी नोकरी करत असल्यामुळे मी फ्लाईटवरून आल्याच्या नंतर मी घरी जायच्या आधी मी विमानाकडे जाऊ शकत होतो. म्हणजे माझं मॅक्झिमम वेळ मी तिथे इन्व्हेस्ट करू शकत होतो. त्याच्यामुळे गच्चीवरती विमान बनवणं हे ऐकण्यास जरी बरं वाटत नसलं तरी ती आता मला असं वाटतं की दॅट वॉज द बेस्ट प्लेस टू मेक अन एअरप्लेन. गच्चीवरचं विमान तयार झाल्यानंतर उतरवलं तसं मेक इन इंडियाला विमान घेऊन जायचं जेव्हा ठरलं त्याच्या 2 दिवस आदल्या रात्री ते उतरवलं गेलं. विमान गच्चीवर बनवायचं तर ते उतरवायचं कसं ही सुरुवात पहिल्यांदा म्हणजे जेव्हा बनवायच्या आधीच हा प्रश्न होता आणि गच्चीवरती क्रेन लावायची हे ठरलेलं. पण क्रेन कमीत कमी 20 फूट उंच असणार होती आणि गच्चीला आधार कुठेच नव्हता की 20 फूट उंच क्रेन कशी बसवायची. आम्ही फक्त एवढाच विचार केला की क्रेन बसवायला लागेल, पण आता विमानाचं काम तर सुरू करूया, कारण प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकत नाही. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट अवेलेबल होण्यासाठी जर तुम्ही थांबलात तर सुरुवातच होत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सुरुवात केलेली आणि जवळपास 2 वर्ष माझी मध्ये मध्ये विचार करण्यात गेली की आपण इथे कशा रीतीने क्रेन इन्स्टॉल करणार आहोत. आणि शेवटी माझ्या लक्षात आलं की एक लिफ्टचा स्लॅब बाजूला होता, त्या स्लॅबला आपण ती क्रेन बांधू शकतो, म्हणजे पूर्णपणे त्याला टाय केल्याच्या नंतर ती क्रेन उभी राहू शकेल. हे सगळे ट्राईड अँड टेस्टेड अशी कुठली मेथड नव्हती, फक्त आमचे कॅल्क्युलेशन्स होते की हे होऊ शकेल. विमान बनवलं तसे क्रेन पण बनवले. विमान हे खूप उशिरा बनलंय. विमान बनवणं म्हणजे विमानासाठी टूल्स बनवणं. त्याच्यासाठी नुसते टेबल आम्ही विचार केले की वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्ही टेबल आम्ही मोजलेले, तेव्हा 33 वेगवेगळ्या प्रकारचे टेबल मी 2-3 वर्षापूर्वी बनवून झाले. त्याच्यानंतर आता मी ते मोजणं सोडून दिलेलं आहे. आधी टूल्स बनवायचे आणि त्या टूल्सला बनवून मग विमान बनवायचं हा प्रकार असतो. त्याच्यामुळे क्रेन बनवली हे ओघाओघाने आलंच. होणारच होतं. ती क्रेन आम्ही बनवली आणि इन्स्टॉल केली. खूप भयंकर प्रकार होता. क्रेन इन्स्टॉल करणार नाही, पण मेक इन इंडियासाठी विमान जेव्हा आम्ही खाली उतरवत होतो तेव्हा विंग्स आधी उतरवले आणि जे मेन फ्युजलाज जे आहे ते उतरवण्यासाठी आम्ही ती लिफ्टला बांधलेली क्रेन
आणि विमान उचललं क्रेननी आणि बिल्डिंगच्या बाहेर घेतलं आणि ती फ्युजलाज मोठा असल्यामुळे आम्हाला ते क्रेनच्या पूर्ण शेवटपर्यंत न्यावं लागलं आणि जेव्हा शेवटपर्यंत गेलं तेव्हा त्याचं वजन इकडे खूप जास्त वाढलं आणि आम्ही क्रेन इथे लिफ्टला जी बांधून ठेवलेली ती बेंड झाली आणि लिफ्टची भिंत तुटली आणि विमान लटकत होतं आणि आम्ही सगळे सुद्धा ते फक्त तिथे पडलं नाही. मी त्या दिवशी एक जो क्रेनवाला माणूस होता त्याला मी रिक्वेस्ट केलेली की तू आमच्या बरोबर राहा कायम, आणि त्यांनी ते एकदा ती क्रेन बेंड झाली आणि त्यांनी ते विमान खाली उतरवायला सुरुवात केलं. त्याला माहित होतं की आता थांबायचं नाहीये, त्यांनी थांबवलं नाही आणि आम्ही तिघे चौघे ते बघितलं आणि मग तिथून बाजूला केबिन होती त्या केबिन मध्ये जाऊन बसलो. माझा मित्र आधीच तिथे बसलेला डोकं पकडून की आता सगळं संपलेलं आहे म्हणून, पण लकीली ती क्रेन न तुटता विमान खाली गेलं आणि आम्ही ते घेऊन येऊ शकलो. विमानाचं वजन किती असतं? या किती वजन आहे? विमानाचं वजन ह्या जवळपास 1600 किलो पर्यंत जाईल. मला असं वाटतं की ते कुठल्या जे सिमेंटवाल्या एखाद्या कंपनीला जाहिरात करायला हरकत नाही तुमच्या बिल्डिंगची. पण बिल्डिंग मधले बाकीचे जे रहिवासी आहेत त्यांचा काय रिस्पॉन्स होता की आपल्या डोक्यावर कायम विमान तयार होत आहे आणि मग हे क्रेनचा हा जो सगळा प्रकार होता तेव्हा म्हणजे सुरुवात विमानाचा हे मी आधी जेव्हा 2 वेळा विमान बनवलेलं तेव्हा मी लोकांना सांगायचो की मी विमान बनवतोय आणि त्याच्यानंतर मला कळलेलं की त्याच्यामध्ये काही अर्थ नाही की मी विमान बनवतोय हे लोकांना सांगायचं आणि त्यांचा अप्रुव्हल घ्यायचं आणि त्याच्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही हे मला जाणवलेलं. त्याच्यामुळे हा जो प्रयोग होता तो जवळपास 4 वर्ष कोणालाच माहित नव्हतं की हे विमान बनतंय. इथे त्यांना सगळ्यांना माहित होतं की हे इथे फर्निचरचं काम चालू आहे, अमूलच्या घराचं फर्निचरचं काम चालू आहे. बिल्डिंग मध्ये सगळेच लोक खूप कोऑपरेटिव्ह असल्यामुळे त्यांना काहीच प्रॉब्लेम नव्हता आणि आवाज वगैरे यायचा ना, फक्त सामान यायचं आणि ते गच्चीवर जायचं. मग लोकांना थोडंसं कुतूहल होतं. पण मग 1-2 वर्षापूर्वी लोकांना सगळ्यांना कळायला लागलं की इथे विमान बनते. मग आजूबाजूचे लोक सुद्धा येऊन बघायचे आणि माझा कोणालाच आक्षेप नव्हता की कोणी बघायचं नाही वगैरे. मेक इन इंडिया मध्ये सुद्धा माझा प्रयत्न तोच होता की जास्तीत जास्त लोकांनी यावं, विमानाला फील करावं, बघावं आपलं विमान आहे. तर अमोल यादव यांचा विमान बनवण्याचा हा प्रवास असाच आपल्याला उलगडून घ्यायचा आहे, परंतु एका छोट्याशा ब्रेक नंतर बघत रहा माझा कट्टा. जनता सहकारी बँक लिमिटेड प्रस्तुत माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. विमान बनवणारे अमोल यादव आज आपल्या कट्ट्यावरती आलेत. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारतोय. याच्यामध्ये विमान बनवण्यामध्ये म्हणजे आत्ताही तू सांगतोयस ना तर असं वाटतं की ते फार सहजपणानं तू केलं. नक्कीच खूप चॅलेंजिंग आणि खूप अवघड गोष्ट आहे. तर ज्याच्यामधलं काय टप्पे असतात म्हणजे विमान बनवणं, नाहीतर बाकीच्यांना का नाही शक्य झालं आतापर्यंत? टेक्निकली विमान बनवणं ही कठीण गोष्ट नाही आहे, परंतु ज्या प्रकारे मी विमान बनवलं ह्याच्यात सगळ्यात चॅलेंजिंग ही गोष्ट होती की कन्सिस्टन्सी. मी गेले बरेच वर्ष हा प्रयत्न करतोय आणि खूप सोपं होतं की मी विमान बनवणं सोडून देणं आणि जसे बाकीचे सगळेच जण ज्यांना चांगला पगार आहे त्या ज्या रीतीने आयुष्य जगतात त्या रीतीने जगणं माझ्यासाठी फार सोपं होतं. कन्सिस्टन्सी कंटिन्यू ठेवणं हे माझ्या फॅमिलीनी मला तो भाग सोडून न देणं हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता. आता विमान बनवण्याच्या बाबतीत जर तुम्ही मला विचारलं तर आपण अगदी इंटरनेटवर जाऊन जरी बघितले तर टाइप्स ऑफ एअरप्लेन दरवर्षी अमेरिकेमध्ये 800 वेगवेगळ्या डिझाईन्सची विमानं रजिस्टर होतात. मी विमान बनवलंय म्हणजे मी फक्त विमानाचं स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये इंजिन मी अमेरिकेतून आणलेलं आहे. इंजिन त्याच्यामध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याला दिसतात ते सगळे मी अमेरिकेतून आणलेले आहेत. विमानाचे लँडिंग गिअर्स मी अमेरिकेतून आणलेले आहेत. अमेरिकेत ह्या गोष्टी रेग्युलर होत असतात त्याच्यामुळे मला ह्या गोष्टी मिळवणं फार कठीण गेलं नाही. मी फक्त विमानाचं स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे. मी कुठलीही मोठी गोष्ट केलेली नाहीये. मगाशी तुम्ही प्रश्न विचारला की सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम कुठला, तर लोकांना समजावणं. 70 वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनी 400 एअरपोर्ट्स इथे बनवले आणि 1944 साली दिवसाला ऍव्हरेज 100 आणि 200 विमानं अमेरिकेसारखा देश बनवत होता. दिवसाला 200 विमानं अमेरिका बनवत, 263 टू बी प्रिसाइज दिवसाला बनवायचे. आणि आज आपण एक सुद्धा विमान इथे बनवत नाही. आणि मी 70 वर्षानंतर विमान बनवल्याच्या नंतर आपल्याला जे कुतूहल आहे की मी विमान कसं बनवलं, ह्याच्यात प्रॉब्लेम असा आहे की आपण स्वतःला केपेबल समजत नाही आहोत आणि हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे. हे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. विमान बनवणं
आय डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट. मेक इन इंडिया मध्ये म्हणजे खूप मोठ्या कॅनव्हस वरती तुमचं काम पाहिलं गेलं, म्हणजे आधी खूप मर्यादित लोकांना ठाऊक होतं की असं विमान बनताय, तुम्ही बनवताय. मेक इन इंडिया नंतर कसा आणि किती फरक पडलाय किंवा तो पडलाय का? मेक इन इंडियाची स्टोरी फार इंटरेस्टिंग आहे. मेक इन इंडियामध्ये सुद्धा मला एंट्री नव्हती, परंतु माझे मोठे बंधू आहेत, त्यांनी बरेचसे प्रयत्न करून आम्ही कसे तरी तिथे घुसलो मेक इन इंडियामध्ये जबरदस्ती. नाही ते ऐकायला आवडेल, म्हणजे किती प्रयत्न करायला लागले आणि आपल्याकडे कशा पद्धतीनं, म्हणजे एका इतक्या उत्तम यालाही कशा अडचणी येतात ते ऐकायला आवडेल सगळ्यांना. मेक इन इंडियामध्ये मेक इन इंडियाचे जे प्रमुख आहेत त्यांना माझे मोठे बंधू रश्मीकांत यादव, ते त्यांना दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की माझ्या भावाने विमान बनवलेलं आहे तर तुम्ही त्यांना ठेवायला द्या. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवलं. मुख्यमंत्र्यांनी इथल्या काही अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शेवटी हे अधिकाऱ्यांकडे जातं तेव्हा ते त्यांचे रूल्स, आमच्याकडे जागाच नाही आणि आता खूप उशीर झालाय, तुम्ही इकडे ना, तुम्ही चौपाटीला ठेवा. छोट्या छोट्या प्रॉब्लेम्स मध्ये मला तिथे एंट्री मिळणं शक्यच नव्हतं. शेवटी माझे बंधू होते ते तिकडे साईट वरती गेले. त्यांनी जागा सगळी बघितली. HAL चा जो प्रिमायसेस त्यांना दिलेला, जिथे त्यांनी हेलिकॉप्टर आणि रणगाड्या ठेवलेला, तिथे बऱ्यापैकी मोकळी जागा होती. ती त्यांनी स्वतः जाऊन मेजर केली. त्याचा व्हिडिओ काढून मला त्यांनी पाठवला आणि विचारलं एवढ्या जागेत आपलं विमान राहील का? मी म्हटलं राहू शकेल, पण ते HAL वाले देतील असं वाटत नाही. मग HAL वाल्यांनी सांगितलं की तुम्ही ईमेल करा. रात्री ईमेल केला. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला जागा देऊ शकत नाही. आणि तिसऱ्या दिवशी मेक इन इंडियाचं उद्घाटन होतं आणि विमान गच्चीवर होतं आणि मी सांगितलं की गच्चीवरून विमान उतरवण्यासाठी मला कमीत कमी 24 तास लागतील आणि आता ते संपत आलेलं आहे. तू हे सगळं आता तू सोडून दे. 10 तारखेला सकाळी 11 वाजता दादा तिथे होता मेक इन इंडियाला. मी आणि बाबा घरी होतो. मी दादाला सांगितलं आपल्याला परत मेक इन इंडिया दुसरं मिळेल, तू हे सगळं सोडून दे आता. ही इज डाय हार्ड. तू असं सोडणार तो पण नाहीये. त्यांनी सांगितलं की माझ्यासाठी शेवटचं काम करा. पर्रिकर साहेबांना आपल्या प्रोजेक्ट बद्दल माहिती होती. त्यांच्या ऑफिसमध्ये फोन करून एक रिक्वेस्ट कर माझ्यासाठी. बाबांनी त्यांना फोन केला आणि त्यांनी HAL वाल्यांना सांगितलं की यांना जागा द्या. हे सगळं तोंडी झालेलं आहे, कुठलाही लेखी कारभार काहीच नाहीये. आणि फक्त त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे घेऊन या. आता त्यांच्या नुसतं घेऊन या वरती आम्हाला विमान उतरवणं हे सगळ्यात मोठं डेंजर काम होतं. पण कुठेतरी आपल्याला चान्स घेणं, रिस्क घेतल्याशिवाय ह्या गोष्टी होणार नव्हत्या. आम्ही ते विमान उतरवलं. रात्री ट्रान्सपोर्ट केलं मेक इन इंडियामध्ये. तिकडचे सगळे आपले पोलीस, मराठी पोलीस नेहमीच मदत करतात. ह्या प्रोजेक्टसाठी पोलीस डिपार्टमेंटचा, मला माहित नाही का, पण नुसतंच पोलीस डिपार्टमेंटचा नाही, सगळ्यांचाच खूप पाठिंबा आहे. त्यांनी ते तिथे एंटर होऊ दिलं आणि रात्री आम्ही कसे बसे त्या ठिकाणी घुसलो आणि तिथे पार्क केला. तर हे मेक इन इंडियामध्ये जबरदस्ती घुसवलेलं विमान आहे. तिथे घेऊन गेल्याच्या नंतर सुद्धा मी बऱ्यापैकी नर्वस होतो की मी इथे का घेऊन आलो मला कळत नव्हतं. आणि एका कोपऱ्यामध्ये त्याला उभं केलं गेलेलं, HALच्या हेलिकॉप्टरच्या मॉडेलच्या बाजूला उभं केलेलं. मला पटतच नव्हतं की मी इथे यायला पाहिजे होतं की. पण जेव्हा दुसऱ्या दिवशी मुंबई मिरर मध्ये बातमी आली आणि लोकांना ती बातमी एवढी आवडली आणि सगळेजण हे विमान बघण्यासाठीच येत होत्या. एकच महत्वाची गोष्ट झालेली आहे, म्हणजे मेक इन इंडिया मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे बघितलेलं आहे आणि आता त्यांनी आपल्याला पालघरमध्ये 157 एकर जागा विमान कंपनी सुरू करण्यासाठी द्यायचं सगळी प्रोसिजर चालू आहे. सरकारी काम आहे, त्यांनी खूप फास्ट केलेलं आहे. तरी माझ्या दृष्टीने थोडस, मी प्रायव्हेट कंपनीमध्ये असल्यामुळे मला सगळ्याच गोष्टी स्लो वाटतात. आम्हाला बॉसनी सांगितलं की हे पाहिजे तर ते 1 दिवसात नाही 1 तासात दिलेलं जास्त चांगलं असं. हे मला आता असं वाटतं की थोडासा उशीर झालाय, त्यांनी थोडं लवकर केलं तर बरं होईल. कारण हा आपण फक्त वेळ वाया घालवतोय. आपण 70 वर्ष वाया घालवलेली आहेत विमानं न बनवण्यासाठी. आपल्याकडे स्कोप भयंकर आहे विमानं बनवण्यासाठी. आपल्याला पॅसेंजर विमानं बनवायची आहेत, आपल्याला फायटर जेट्स विमानं बनवायची आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सहज शक्य आहेत. निर्णय घेणारे अधिकारी पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांनी तो निर्णय घेतलेला आहे की भारतामध्ये विमानं बनवली गेली पाहिजेत. आणि निर्णय घेण्यासाठी हा काही खूप मोठा प्रोजेक्ट नाही. मी 200 करोडचा प्रोजेक्ट दिलेला आहे. आपण आता एक एअर इंडियाचं विमान येतं ते 1000 करोडचं येतं. म्हणजे 1000 करोडचं विमान विकत घेऊन आपण त्याच्यावरती बिझनेस करतो आणि मी विमान कंपनी बनवण्यासाठी 200 करोड रुपयाचं प्रोजेक्ट दिलेलं आहे. खूप मोठी तफावत आहे. फक्त निर्णय घेणारा अधिकारी पाहिजे. आता तो निर्णय घेतला गेलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आता पालघरचा जो प्रोजेक्ट तुम्ही सांगताय काय काय होणं अपेक्षित आहे आणि काय कालावधी असा कालावधी आपला जो प्रोजेक्ट आहे, आपण विमानाचा प्रोजेक्ट करतोय, आपण तो जास्त लांबवत जेव्हा नेऊ तेव्हा तो ऍक्च्युअली इट्स अ फेल प्रोजेक्ट.
त्याच्यासाठी पालघरमध्ये आपल्याला जी 157 एकर जागा मिळते ती त्या जागेमध्ये कमीत कमी वेळात आमचा जो प्लॅन आहे त्याचं जे स्ट्रक्चर उभं करायचं आपल्याला विमानन कंपनीचं त्याच्यासाठी आपण फक्त 45 दिवसांचा अवधी ठेवलेला आहे आणि आपण त्या 45 दिवसांमध्ये त्याचा कारखाना उभा करणार आहोत. त्याच्यानंतर जे पहिलं विमान आहे ते पहिलं आपण 19 सीटर विमानाबद्दल चर्चा करतोय. त्या पहिल्या विमानाचं जे एक्सपेरिमेंटल विमान असेल ते आपण 1 ते 1.5 वर्षामध्ये बनवणार आहोत आणि त्याच्यानंतर जे 200 करोड मध्ये जे आपण हे दिलेले आहे त्याच्यामध्ये अजून 3 विमानं बनवायची आहेत. ती पुढच्या 3 वर्षात म्हणजे टोटल 3 वर्षात ही 40 विमानं बनलेली असतील आणि जेव्हा आपण ही विमानं बनवू तेव्हा आपण विमानं बनवायची जी कॅपॅसिटी आहे ती डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. म्हणजे जेव्हा आपल्याला गरज असेल तुम्ही वर्षाला जेव्हा 100 विमानं बनवायचं टार्गेट ठेवाल आणि ती कॅपॅसिटी जेव्हा आपण डेव्हलप करू त्यावेळेस आपण खऱ्या अर्थाने म्हणू शकतो की आपण एअरक्राफ्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. अमोलजी, आम्ही तुमचा आता प्रवास ऐकला तो खूप थक्क करणार आहे. हा सगळा प्रवास एखाद्या चित्रपटाला शोभेल असा आहे. तुमच्याकडं कोणी एखादा डायरेक्टर किंवा प्रोड्युसर चित्रपट बनवण्यासाठी तुमची कथानक घ्यायला कोणी आलं होतं का? कट्टाच्या माध्यमातून नक्कीच बरेचसे लोक मी स्वतः इम्प्रेस्ड विथ कट्टा, पण अजूनपर्यंत असं काही झालेलं नाहीये, अशी मी अपेक्षा सुद्धा करत नाही. आता टीम मोठी आता बऱ्यापैकी मोठी झालेली आहे, पण जेव्हा काम आम्ही करत होतो तेव्हा मी आणि दयाशंकर विश्वकर्मा म्हणून काम करतात विमानावरती ते आणि त्यांचे सहाय्यक एवढेच लोक आम्ही कंटिन्युअस विमानावरती काम करतोय. विमान बनवणं ही माझी लाईफस्टाईल होती की मला घरी आल्यावर मला हेच करायचंय आणि असं मी ठेवलं नव्हतं की मला काही दिवसात मध्ये कम्प्लीट करायचंय. ही प्रोसेस झालेली ज्याला बराच वेळ लागणार होता आणि दॅट वॉज अ लाईफस्टाईल. माझं आयुष्य नॉर्मल जगत होतो आणि त्याच्याबरोबर मी हे काम करत होतो. की आपण 70 वर्षात आपण स्वतः कधीच विचार केला नाही भारताने की आपण म्हणजे विमान तयार करण्याचा निर्मितीचा कारखाना काढावा. याच्या मागे तुम्हाला काय कारण वाटतात की आपण सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचाच देश झालेला असल्यामुळे आपण काही मॅन्युफॅक्चर करू शकतो असं वाटतच नाही, किंवा म्हणजे संशोधन असेल तर त्या संशोधनातही आपण कुठे नसतो, किंवा या सगळ्याच्या मागे तुम्हाला काय कारण वाटतात? ह्या सगळ्याच्या मागची कारण एकदम डेफिनेट आहेत. आपण असा विचारच करू शकत नाही की भारतामध्ये कॅपेबिलिटी नाहीये किंवा भारतीयांमध्ये. फार पूर्वीपासून ऐकतो की भारतीय लोक बाहेरच्या देशात जाऊन तिकडे परफॉर्मन्स देतात आणि ते आपल्या इकडे देऊ शकत नाहीत. मी तुम्हाला अगदी नावं सांगू शकतो की केरळमध्ये साजी थॉमस नावाचा एक डेफ अँड डम माणूस आहे ज्याला इंग्लिश सुद्धा बोलता येत नव्हतं. डिस्कव्हरीने 1 तासाचा कार्यक्रम त्यांच्यावरती केलेला. त्याला फक्त विमान बनवायचं होतं, त्याच्यासाठी त्यांनी इंग्लिश शिकला. इंग्लिश शिकल्याच्या नंतर त्यांनी स्वतः विमान बनवलं आणि तो वैमानिक सुद्धा नव्हता, पण त्याच्यासाठी त्यांनी फ्लाइंग शिकली आणि भारतामधला तो पहिला आहे ज्यांनी एक छोटंसं विमान बनवलं, पण त्यांनी बनवलं. किंवा सांगलीमध्ये प्रदीप मोहिते म्हणून आहेत, त्यांनी हेलिकॉप्टर बनवलेलं. गेली होती बातमी जळगाव, हो तुम्ही बातमी केलेली. जळगावमध्ये 22कर नावाचे एक आहेत, त्यांनी हेलिकॉप्टर बनवलं. ह्या सगळ्यांबद्दल जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा हे फील्ड मधले एव्हिएशन फील्ड, मी एव्हिएशन फील्ड मधला माणूस आहे, ते एव्हिएशन फील्ड मधले नाही आहेत. त्यांचं जे टेक्निकल काम होतं ते त्यांनी केलेलं आहे. विमान बनवू शकतात ते त्यांनी बनवलेलं आहे, पण ते रजिस्ट्रेशन करून घेणं आहे किंवा जे ऑथॉरिटीशी भांडणं जे आहे हे त्यांचं काम नाही आहे. काम ऑथॉरिटीचं आहे की त्यांनी एनकरेज करायला पाहिजे. ती त्यांची ऍक्च्युअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की भारताचं जे सिव्हिल एव्हिएशन मध्ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन हे जे डिपार्टमेंट आहे त्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की अशा प्रकारची लोक शोधायची आणि त्यांना एनकरेज करायचं. ते उलट काम करतात. पण तुमच्या बोलण्यामध्ये बऱ्याचदा ब्युरोक्रेसी हा सिव्हिल एव्हिएशन किंवा तुम्ही अगोदर पण तुम्हाला जे मेक इन इंडियाचा आता अनुभव आला, ब्युरोक्रेसी बद्दल तुमच्या अपेक्षा तुम्ही बोलून दाखवतात. पण तिच्या प्रश्नातला अजून एक भाग आहे की बाकीचे जे मोठे उद्योगपती आहेत त्यांना 70 वर्षात हे का सुचलं नसावं. म्हणजे JRDनी पहिली विमान सेवा सुरू केली, त्यांनी तर नंतर एवढे उद्योगधंदे उभारले, तर त्यामुळे त्यांना कधी ह्याचं स्वप्न पडलंच नसेल असं सांगता येत नाही. त्यांना नक्की त्यांच्या मनात आला असेल विचार की जर आपण सर्व्हिस सुरू करतो तर आपण स्वतःची एअरक्राफ्ट कंपनी का नाही सुरू करावी. पण एवढे सगळे मोठे जे उद्योगपती आहेत त्यांनी का नाही विचार केला की आपण पण त्याच्यात मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये यावं? बरोबर आहे. ह्याच्यामध्ये आपण परिस्थिती बघितली तर हे प्रयोग झालेले आहेत. काही वर्षापूर्वी महिंद्रानी गिब्स एरो नावाची ऑस्ट्रेलियन कंपनी विकत घेतली आणि त्यांनी ठरवलं की मुंबई म्हणजे इंडियामध्ये विमानं बनवायची. मुंबईमध्ये नाही, इंडियामध्ये विमानं बनवली. त्यांनी बँगलोरमध्ये सुरुवात सुद्धा केलेली. ते होऊ शकलं नाही, त्याला काहीतरी कारण आहेत. जेव्हा इथे आपण बनवायचं सुरुवात केली, जो मगाशी मी तुम्हाला मुद्दा सांगितला की HALचं काम आहे आपल्यासाठी विमानं बनवणं आणि ते बनवू शकत नाहीत. त्याचं कारण हे आहे की सरकारी नोकऱ्यांना सांगितलं की तू जाऊन विमान बनव, ते त्याचं काम नाहीये. जर मला सांगितलं की तू विमान बनव, मी बनवू शकेन, परंतु ज्याचं कामच नाहीये, ज्याला त्याच्यामध्ये इंटरेस्टच नाहीये, त्याला जर तुम्ही सांगितलं की तू विमान बनव
तर ते त्यांनी शक्य होणार नाही. जेव्हा महिंद्राने हा प्रयोग केला, महिंद्रामध्ये जेव्हा ऑस्ट्रेलियन लोक काम करत होते ते हळूहळू इथून निघून गेले आणि जेव्हा आपल्यावरती जबाबदारी पडली तेव्हा डिझाईन मध्ये चेंजेस करणं. आज जर तुम्ही मला ह्या विमानामध्ये एखादं Hello friends, what we'll do, we'll stop here and remaining story we'll see tomorrow. So I request A division student to put your number in chat box. If A division completed, then B division please start your number. Okay, so we'll stop here. Further story we'll listen tomorrow. Okay, you can quit the meeting.